प्रभ बख्शंद दीन दयाल। प्रभु बख्शनहार है और दीन दयाल का मतलब गरीबां ते तरस करने वाला है। गरीबां ते तरस करने वाला है, यह चीज समझने वाली है। असल दे विच गरीब कौन है? कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हिरदय नाम ना होई। जिस मनुख दी जिंदगी दे अंदर प्रभु दे गुण नहीं हन, असल दे अंदर वो इंसान कंगाल है, वो इंसान गरीब है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ कि जे किते जिंदगी दे अंदर कमी है, गरीबी है, यानी अवगुणयारी जिंदगी है, प्रभु जिहड़ा है दीना दे उत्ते दया करन वाला है और दीना नूं गुण बख्शण वाला है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। जिहड़ा गुण दिंदा वो निर्गुणियां नूं भी गुण दे सके। तां प्रभु दया करन वाला है, दीना दे उत्ते दया करन वाला है। भगत वछल सदा किरपाल। वछल का मतलब हुंदा है प्यार करने वाला, ते भगत वछल का मतलब भगती नाल प्यार करने वाला, क्योंकि इत्थे तत्ते दे नाल सिहारी है। जदों भी भगत दे सिहारी होए तां इहदा अर्थ भगती हुंदा है। उच्चारण पाएगा, अर्थ भगती होएगा। भगत दे तत्ते थले औंकड़ आवे तां ओहदा मीनिंग होएगा एक भगत, यानी सिंगुलर शब्द। और भगत दा तत्ता होए मुक्ता, इहदा मतलब बहुते भगत। भगत वछल भगती नाल प्यार करने वाला है। सदा किरपाल का मतलब सदा ही रहमतां करने वाला है, हर पल। रब सदा रहमत करने वाला ही है, ये गल समझने वाली है। हुण असीं कहने भी साडे ते रब ने किरपा नहीं कीती जां फलां बंदे ते कीती, ਉਹ ਤੇ सदा कर ही किरपा रहा है। देखो सूरज चंद्रमा धरती ग्रह नक्षत्र तारे सियारे सितारे पौण पानी बैसंतर सानू जीवन दिता है, सारी किरपा ही ते है। वो है ही सदा किरपालू। जदों असीं कहने आ साडे ते किरपा नहीं हुई, तां इहदा मतलब ये हुंदा कि असीं किरपा दे पात्र नहीं बने। बाहर बरसात बरस रही है ना, तां बदल तां बरसात बरसा ही रहा है। ते जे सारियां दे बर्तन भर गए ने, जे मेरा बर्तन नहीं भरिया तां इहदा मतलब मैं बरसात विच बर्तन लैके गया ही नहीं, जां मैं बरसात दे विच बर्तन ही मूधा मार के रखिया। बरसात विच सारे लोग भिज रहे ने, आनंद मान रहे ने, ते जे मैं बरसात दे विच खड़ा होया भी सुक्का हां तां इहदा मतलब मैं सिर ते छतरी ताणी हुई है, मैं रेनकोट पाया होया है। बरसदी बरसात विच जे कोई सिर ते छतरी ताण के खलोएगा तां ओहदे ते एक बूंद भी नहीं पवेगी। तां रब सदा किरपालू है, असीं किरपा दे पात्र बनना है। भगत वछल दा मतलब भगती नाल प्यार करने वाला है। तां जे असीं प्रभु दा प्यार चाहने तां सानू भगती करनी चाहिदी है। ते भगती दा मतलब माला फेरना नहीं है, भगती दा मतलब समाधियां लाना नहीं, भगती दा मतलब संसार नू छड्ड के जंगलां विच चले जाना नहीं, भगती दा मतलब कुछ कर्म कांड करना नहीं, भगती दा मतलब है गुणां दे धारनी होना, विण गुण कीते भगत ना होए। भगती दा मतलब है रब्बी रजा दे विच तुरना। तां जो रब्बी रजा दे विच तुरदे ने, गुणां दे धारनी हुंदे ने, उन्हां नूं ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ। ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, संसार का रक्षक है, जगत नूं पालन वाला है, पैदा करने वाला है। तां अनाथां दा नाथ है। हुण जिहदा कोई भी नहीं उहदा रब है। जिसका ना है कोई हां तिसका प्रभु सोए हां। लेकिन कईयां ने अपने मालक बनाए हुए ने ना, जिन्हां ने अपने पहला ही मालक बनाए ने, उन्हां दा रब मालक नहीं ना फिर, क्योंकि उन्हां ने रब नूं मालक बनाया ही नहीं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਬਰ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਥ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਘਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਟਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਘਟਾਂ। ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਨਸਪਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਣੇ ਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ? ਤਣਾ, ਜੜਾਂ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੇਟ, ਸ਼ਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ। ਔਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਸੱਚਾਈ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਛਲ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ
ਲਈ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਨੀਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਅਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ, ਬੇਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। हे ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮੇ ਹੋਏ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ। हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਗਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰਾਵਾ ਔਰ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਆਦਿਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨਾ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਰਕ ਔਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੜ ਜਾਏ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਵੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਨਰਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਠ। ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਮੋਕਸ਼ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ? ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਨਿਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਜਜ਼ਬੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓਗੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕਨ ਛਕਾਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਵਾਂ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ MLA MP ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਔਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ,
लेकिन उन्हां दे अंदर एक दूजे ਲਈ प्यार ਮੁਹੱਬਤ नहीं, इंसानियत नहीं। वो एक दूजे ਨੂੰ गाली गलौच कर रहे ने, कुर्सियां चुक चुक एक दूजे ਦੇ सिर च मार रहे ने, ਤਾਂ खुशी ਤਾਂ नहीं है ना। दूजे पासे ऐसे ने जिन्हां दे कोल राजनीतिक कोई पदवी नहीं है, कोई अमीरी नहीं है, पर उन्हां दी जिंदगी विच संतोख है, उन्हां दे जीवन दे अंदर प्यार मुहब्बत है, ਤਾਂ ਉਹ जीवन सुखी है ना। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ, ਕਾਪਰ, ਸੰਗੀਤ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਔਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਈਏ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਉੱਤਮ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਏ। ਸੋਰਠ ਤਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਸੋਰਠ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਭੋਜਨ, ਕਾਪਰ, ਸੰਗੀਤ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਰਾਗ, ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਨੂੰ? ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਭੋਜਨ ਚੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਨਵੰਤ। ਭਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਚਰਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਅਸਲ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਧਨਵੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ, ਧਨਵਾਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਨਵਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹਿਰਦੈ। ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸੋਚ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ,
यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दिते वे ऑफ लाइफ नू अपना लैंदा है, ਉਹ इंसान दा आचरण चंगा, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ, उस इंसान ਨੂੰ शोभा मिलती है और ਉਹੀ असली अमीर और खुशहाल है ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ पूरे गुरु ਦਾ उपदेश वस गया। देखो किन्ना सिंपल काम, किन्ना सौखा काम, अपने जीवन ਨੂੰ खुशी ਕਰਨ ਦਾ, खुशी ਲਿਆਉਣ ਦਾ, परिवार ਵਿੱਚ खुशियां ਲਿਆਉਣ ਦਾ, समाज ਵਿੱਚ खुशियां ਲਿਆਉਣ ਦਾ किन्ना सौखा काम है ना, कि गुरु ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ अपना लो। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੋ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਹ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ। हे प्रभु मेरे ते रहमत कर, मैनू गुरु दे चरनां दी शरण विच निवास दे, कि मैं गुरु दे चरनां दी शरण विच वसां। गुरु दे चरनां दी शरण विच रहन दा मतलब कि मैं गुरमत आशे अनुसार जिंदगी जीवां, गुरबाणी अनुसार मेरा जीवन होवे, मेरी सुरत यूनीवर्सल ट्रुथ दे नाल जुड़ी होवे, गुरु ज्ञान दे नाल मेरी जिंदगी जुड़ी होवे, गुरु ज्ञान दे चानने दे अंदर मैं जिंदगी जीवां, गुरमत आशे अनुसार जीवन जीवां, जां सौखे लफ्जां विच कहना होवे तां ओह वे ऑफ लाइफ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू दे रहे ने, ओह वे ऑफ लाइफ नू मैं अपना लवां। चंगे बंदियां दी संगत विच रहां, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਂਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਗ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਖੱਟਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼। ਸਰਬ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਿ हे ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਸਤਰਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੁਆਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 21 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਔਰ ਸਤਗੁਣ। ਰਜਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤਮਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ,
ਸਰਗੁਣ, ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ, ਜੋ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਔਰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਆ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਅਦਿਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼, ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਟੀਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ H2O ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਗਤ, ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਿਸਥਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਲੈਤਾ ਔਰ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦਿਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਸ਼ਕਲ, ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ, ਕਹਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਉਦੋਂ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿੜ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਜਾਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਨ, ਰੰਗ, ਚਿਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਜਾਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਆਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਕਾਰ दृष्टिगोचर ही नहीं सी। तब मोह कहा किस होवत परम, उदों मोह किथे सी? किसी नूं मोह है सी क्योंकि है ही नहीं सी, बंदा ही नहीं ते मोह कादा। ते भरम भुलेखे विच कौन सी? कोई भी ना। भरम भुलेखा किनू होना सी? क्योंकि आप ही सी। इसलिए कोई भरम नहीं सी, कोई भुलेखा नहीं सी, कोई मोह नहीं सी किसी नूं। आपन खेल आप वरतीजा, ਵਰਤੀਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ, ਕੋਈ ਲੜਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਐਕਟਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਬੇਟੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਸੱਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਦਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਨਾਨਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੁੱਧ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲੀਏ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਖੇਲਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫਸਾਣੇ ਰੇਤੇ ਥੱਲੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਖੇਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਨੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਵਨਸਪਤੀ ਲਈ, ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਕੇਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ, ਨਵੇਕਲਾ। ਧਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ, ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਪੱਤਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਹਿਣੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਹਿਣਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੜਾਂ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਪੇਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਏਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਗਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ, ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਨਰਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਸੁਰਗ? ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਲਛਣਾ ਰਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਬ शिव शक्त कहो कित ठाए। शिव शक्त चैतीव शक्ति माया प्रकृति। शिव ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ। ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨ ਔਰ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮਾਦਾ, ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੇ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਨਿਡਰ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਡਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਨਾ।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 1000 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ 1500 ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੋਲ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਚਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਿੱਤਰ, ਤਮਾਸ਼ੇ। ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਰੇਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਕਿ हे ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ, ਅਪਾਰ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।